Good morning, ninth class students. Already I told some of the important information about the Renaissance. Renaissance means rebirth. Rebirth. Renaissance means rebirth. Rebirth means a man is after the death, the second generation, the second rebirth is coming up in Europe. Most of the people have believed in European culture and traditions. Look at this some more important concept today. I will explain artistic religions, artistic and realism. Artistic and realism. వాస్తవికవాదం ఆర్టిస్ట్ అండ్ రియలిజం. ఆర్టిస్ట్ అండ్ రియలిజం అంటే కళలు వాస్తవికత. కళలు అనేటువంటిది చాలా ఇప్పుడు కొంతమంది మంచి పాటలు పడే దాంట్లో కొంతమంది పెయింటింగ్ వేసే దాంట్లో ప్రావీణ్యత ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఆర్టిస్టిక్ రిలీజియన్స్ అంటే చూద్దాం. పేజ్ నంబర్ 147. The humanistic idea extended to the architectures to the sphere of the visual arts like the paintings and sculpture. This took from the realism. Artists observed the nature, the people of the people, shout to the representative they have where the church is the feudal times. The religious is dominated by the church feudalism. అంటే ఈ చర్చి అనేటువంటిది ఈ యొక్క విధానాలను నిర్దేశించేది ఎక్కువ. ఎలాంటి నిర్ణయాలను చేసేది చర్చి అంటే most of the people's ambitions and desires they controlled by the church. ప్రజల యొక్క అవసరాలన్నింటినీ కూడా చర్చియే వాళ్ళు కొంత చూసేటట్టు. The religious art and emphasizing the religious themes and the depressing of the people things according to the ideal forms. Art was supposed to the represented the ideals of the reality of around. ఆర్ట్ అంటే ఏంటి? వాస్తవికతను తెలిపేటువంటి ఒక ప్రతిబింబంగా ఉంటుంది. వాస్తవికంగా తెలిపేటువంటి ఒక ప్రతిబింబంగా ఉంటుంది. మీరు కనుక చూస్తే ఎలాంటి ఆర్ట్లు వాళ్ళు వేశారు అనేది చూద్దాం. The artistic also began to the study of the realism remains the Rome culture and building sculpture. There the administrative of the figures perfectly. చాలా చక్కటి కొలతలతో ఒక పిక్చర్స్ ని వాళ్ళు 3 dimensional పిక్చర్స్ ని వాళ్ళు వేసేటప్పుడు. Proportionated men and women sculpture may have the countries centuries of ago. The made in Italian sculpture wanted to the continue to traditions. 1416 Dettolo 1416 లో రాయన Dettolo Donatello వీడు 1386 1466 మధ్యలో ఉన్నారు. Donatello ఈయన ఏం చేశాడు? broke the new ground with his life like the statues. ఒక అంటే శిల్పాలు విగ్రహాలు ఏ విధంగా చెక్కాలన్న విషయాన్ని చెప్పాడు. Artistic concerns to the accurate help to work into the scientist. They study bone structure. Artistic went into the laboratories and medical schools. Andreas Vesalius in Belgium, professor for medicine of the University of Padua. Andreas Vesalius అనేటువంటి మెడిసిన్ అంటే చిత్రకళలే కాదు, వాళ్ళు మెడిసిన్లో కూడా ఇటాలియన్స్ అండ్ రోమన్ పీపుల్ దే హ్యావ్ వెల్ పెర్ఫార్మ్డ్. మంచి ప్రదర్శన వాళ్ళు చేసినట్టుగా మనం చూడవచ్చు. అంటే ఇక్కడ చూస్తే బెల్జియం దేశానికి చెందినటువంటి ఆండ్రియాస్ వెసూలియస్, ద బెల్జియం ప్రొఫెసర్ మెడిసిన్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ Padua,
was the first to distract the human body. మనిషి యొక్క దేహాన్ని కోసి పరిశీలించారు. Distract. This was began to the modern physiology. Modern physiology మానవ శరీర ధర్మశాస్త్రాన్ని తెలియజేయడానికి ఈ వెసూలియస్ చేసిన ప్రయోగాలు కొంతవరకు దోహదం చేస్తాయి. Many of the artistic like Leonardo da Vinci studied to the human anatomy. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. ఈ లియోనార్డో డా విన్సీ అనేవాడు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి పేజ్ నెంబర్ 149 లో. లియోనార్డో డా విన్సీ 1450 to 1590 ఈ మధ్య కాలంలో had amazing the range of the interests from the botany, autonomy, mathematics. వృక్షశాస్త్రము, అటానమీ, మానవ శరీర ధర్మశాస్త్రము, అట్లానే ఫిజిక్స్, ఇలాంటి వాటిలో మంచి ప్రావీణ్యత కలిగినటువంటి లియోనార్డో డా విన్సీ. He painted the Mona Lisa on the left, Last Supper of the dreams which was able to the fly. He went into the observing of the birds' flight. పక్షులు ఏదైనా ఎగురుతున్నాయి. లియోనార్డో డా విన్సీ వేసినటువంటి పెయింటింగ్ ఏంటంటే ఈయన వేసినటువంటి పెయింటింగ్ మొనాలిసా. మొనాలిసా అనేటువంటి మంచి పిక్చర్. ఈయన వేసినటువంటి పిక్చర్ ఇదిగోండి ఇక్కడ మొనాలిసా అనేటువంటిది ఉంది. మొనాలిసా అండ్ లాస్ట్ సప్పర్, ఈ రెండు పెయింటింగ్స్ ఆయన వేసాడు, బాగా చక్కగా వేసాడు. Observing the birds on flight, the design and flying to the mission, he signed the name of Leonardo da Vinci, display of the experiment. అనేక మందికి ఈయన ఒక ప్రయోగాలు చేయడానికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆర్టిస్టిక్ రియలిజం అంటే స్కల్ప్చర్స్, పెయింటింగ్స్, స్టాట్యూస్, అండ్ ఆల్సో దే స్టడీడ్ అండ్ ఎంకరేజ్డ్ మెడిసిన్స్. మెడిసిన్ కూడా వాళ్ళు ఎక్కువగా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం జరిగింది. Painters found that the knowledge of the geometry helped him to understand the perspective, and that they are noticing to the changing the quality of the light and picture acquired 3 dimensions quality. Perspective, దృగ్గోచరం అంట. Perspectives అంటే దృగ్గోచరం. A way of the depicting the different things of the painting that can feel into the depth of the painting. This was done by the showing to the object confront to the large and objectives behind the similar. Perspective అంటే ఏంటి? Perspective అంటే దిగ్గురోచ అంటే దాని ఒక విషయాన్ని బొమ్మన వేసాడు, దాని యొక్క లోతైనటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేదాన్ని, దాని యొక్క పొడవు కంపడాలు, ఇలాంటి వాటిని కూడా పర్స్పెక్టివ్ మనం చూడవచ్చు. Use the oil paints, the medium of the painting also greater the richness of the colors of painting before. తర్వాత వాళ్ళు అంతకుముందు ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ ఉపయోగించారు, తర్వాత పెయింటింగ్స్ ఉపయోగించారు. ఆయిల్ పెయింటింగ్ ఉపయోగించి మంచి పటాలు అంటే బొమ్మలు వాళ్ళు డ్రా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఆర్టిస్టిక్ కొంచెం లెసన్ తర్వాత చెప్తున్నాము. డొనాటెల్లో అనేటువంటి వాడు, లియోనార్డో డా విన్సీ, మైకేల్ యాంజిలో ఇంకా చూస్తే ఇక్కడ ద స్టాట్యూ ఆఫ్ ద బయట ద మైకేల్ యాంజిలో డిస్ట్రిక్ట్ మేరీ హోల్డింగ్ టు ద బాడీ ఆఫ్ జీసస్. ఈ మైకేల్ యాంజిలో వేసినటువంటి ఈ పెయింట్ చాలా ఫేమస్ అండి ఇటాలియన్. ఈయన పైట అనేటువంటి ఒక చిత్రకళాన్ని మైకేల్ యాంజిలో డిస్ట్రిక్ట్ మేరీ హోల్డింగ్ ద బాడీ ఆఫ్ జీసస్ అని చెప్పించాడు. కాబట్టి ఇలాంటి పెయింటింగ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చదవాలి. తర్వాత చూడండి, కలర్స్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ద costumes may be the paintings. There is the evidence of influence of the Chinese Persian art, the autonomy, geometry, physics, as well as the strong sense what is the beautiful gave to the quality of the Italian, which was also called the realism.
ఇటాలియన్ లో అంటే చైనా వాళ్ళు కూడా కొంత వేస్తారు, అరేబియన్స్ కొంతమంది వేస్తారు, కానీ అంతకంటే బాగా డెవలప్మెంట్ చేసి ఇటాలియన్స్ రియలిజం ఏందో వాళ్ళు చూపించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే as well as the strong sense that was the beautiful gave the quality of the Italian art. మంచి చిత్రకళను వాళ్ళు వేయడం జరిగింది కాబట్టి which was called the realism, which is the continued to till the 19th century. ఇది 19వ శతాబ్దం వరకు జరిగినట్లుగా మనం చూస్తాం. కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆర్టిస్టిక్ అండ్ రియలిజం లో ఆండ్రియస్ వెసులియస్, లియోనార్డో డా విన్సీ, మైకేల్ ఆంజిలో ఇలాంటి వాళ్ళు చేసేటువంటి కొన్ని చిత్రకళలకు సంబంధించినటువంటి పర్స్పెక్టివ్ అండ్ 3 డైమెన్షన్స్ అండ్ ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ గురించి చెప్పాను. అదే ఆ లెసన్ మొత్తం మీరు చదవండి. థ్యాంక్ యూ.